easy. Electric circuits. Kana unakku evlo mark expect பண்ற chat box la போடு பார்க்கலாம். How much mark you are expecting out of 100? Please type it in chat box. உனக்கு என்ன assumption இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 85 and above, very good. Then 75, very good. Santosh 75. 90 plus, 90, 80 plus, okay. Manimohan 70 and above, Gautam 80, okay. 75 and above, 95 plus 9, 70 plus 75 plus 80 plus, okay. Question எப்படி இருந்தது? It's a mixer of unit test, all the quizzes. Quiz, correct ஆகனா? Quiz, Yes, sir. Yes, sir. classல work out பண்ணது, then unit test, then our textbook content, correct? ஹயத்துல இருந்து வந்திருக்கும், வில்லியம் ஹயத்துல இருக்கும், பாயில்ஸ்டர்ல இருக்குது. Floyd questions may not be much in that. Textbooks எல்லாமே கவர் ஆயிருக்கும். Then worksheet, am I correct? Worksheetum கொஞ்சம் வந்திருக்கும். ஓகேவா? கம்பேரிட்டிவா எப்படி இருக்கு? யூனிட் டெஸ்ட் 1க்கும் CA 2 எப்படி இருக்கு? Whether little challenges in CA 2 or it is almost equal to unit test 1? Hello? Challenge. எது எந்த போர்ஷன்? பார்ட் ஏவா பார்ட் பியா? Part B, sir. Part B. Part B. Okay. So okay, we will do one thing after your completion of. When is your all the CA exam getting over? Friday, sir. Friday. Friday. Saturday you will get your mark. Okay. Or Friday evening, Okay, sir. you may get your mark. If you release soon, it may destroy your preparation. If you are getting high also, you may get excited and you won't study further paper. Okay. That's why we will hold it for some time, but we have a result in our hand. Okay. How many of them expecting centum from this paper? Is it possible to get centum in this? How many of them expecting centum? Can type it in chat box. Yara centum or expect pandringa? At least or 98 plus. Expect பண்றீங்களா? Okay, we will see at the end of the result disclosure. ஆனா ET-ல இன்னும் 3 பேர் தான் டைப் பண்ணியிருக்கிறேன். மார்க் எவ்வளவு வரும்னு கேட்டேன். Do you have any guess of your mark? Hello, can I am audible? Nityasri, Shantakumar, Roshling. Hello? Sir, audible only. No. Rohit, எவ்வளோ வரும்? சும்மா சாட் பாக்ஸ்ல போடு. நீ டைப் பண்ற மார்க் நான் என்ட்ரி பண்ண போறது இல்லை. சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஒன்னோட ப்ரெடிக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்றதுக்காக தான். Quick, make it fast. Yes, Dhanush, then 70, 75, Rohit 85 plus, very good. அவ்வளோதானா கண்ணா? Bharat Kumar, okay, very good. Anything else? Gautam 80, okay, we will see at the end of the. Monisha 80, okay, Arun 70, very good. Anything else? Anyone want to share your prediction? We will compare. Surya Prakash 50 plus. Surya Prakash ரொம்ப டஃபா இருந்தா Surya Prakash 255. Surya Prakash. Surya Prakash ரொம்ப டஃபா இருந்ததாடா? இல்ல சார், ஆவரேஜ் தான். அப்புறம் 50 பிளஸ்னா ஜஸ்ட் பாஸ் தான் வருது. வெரி குட், we will check. ரொம்ப டஃபா இருந்தா Surya Prakash? இல்ல சார், ஆவரேஜ் தான். Okay, we will check on Friday. Friday evening you may get your answer sheet as well as your scores. Okay, very good. Okay, sir. Shall we start the today's class?
Is it my screen is visible? Yes, sir. Yes, okay. What is this graph and this bar graph showing the information? இதுல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுதுன்னா by seeing this? Profit. Maximum profit. Maximum profitக்காக what is the name of this? இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குல்லக்கண்ணா, என்ன பேர் நான் மறந்துட்டேன் இந்த டாய்க்கு. Vodafone bomba. Vodafone tie. Juju, sir. Juju. Actually, I think in one particular World Cup, they promoted this. Am I correct? Yes, sir. Without celebrities, they make this as a hero. Am I correct? Yes, okay. Vodafone bomba என்ன பண்ணுது, ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு. அப்ப ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா ஸ்லோவா? Increase ஆயிருக்கு சார். Increase. ஓகே. வாட் அபௌட் திஸ் கிராஃப்? இது எப்படி இருக்கு? சார் increase ஆகி decrease ஆகி increase ஆயிருக்கு. It starts from here, Decrease ஆயிருக்கு. then இங்க வருது, then ஸ்டேபிளா இருக்கு, then decrease, அப்பா அதுக்கப்புறம் மேல போகுது, அதுக்கப்புறம் கீழே வருது, அப்புறம் ரேபிட் இப்படி மாறிட்டே போகுது. ஓகே. If I ask you, ஓகே, yellow லைன் ஒன்று இருக்குது. yellow லைன் வந்து மேபி சம்மதர் இதாக இருக்கலாம், ஒரு yellow கிராஃப் இருக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிடா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆனது இங்கே போயிடுச்சு, திரும்ப there is a discontinuity, அப்புறம் இங்கிருந்து இங்கே வருது. ஓகே. Can anyone tell me what is the minimum value in this graph? எத்தனாவது இன்ஸ்டன்ட்ல மினிமம் வருது? ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்டா, செகண்டா? செகண்ட் இன்ஸ்டன்ட் மினிமம் வருது. ஓகே. Here First, sir. this is minimum. Okay. Okay. What is the maximum tip in the first one? Maximum tip. Fifth, sir. Sixth one is the maximum. Yes, sixth one is the maximum. Okay. What about here? Fifth one, sir. Sixth one. Fifth. Okay, green color. 1, Yes, 2, green. 4. Green color is the high profit. Okay, if you start a business, which model you will like? The first one or second one? Second one. Actually, the second one is the aim. This is our aim, our target. But practically, edu nadakkum? First. This one is okay. See, it's very simple. Very simple. Whenever you enter into college, you will think step by step. I need to improve my performance. First year, second year, third year, fourth year, then placement. Place ஆகி கம்பெனியில் நான் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது இது மாதிரி இருக்கணும்னு நீ ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வந்திருப்ப. பட் யூ வில் ஃபைண்ட் மெனி டிஃபிகல்டிஸ் டு அச்சீவ் தட். ஸோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். But keep on, you must be in a movement. Am I correct? Yes. Yes, sir. No. Can you find two images in front of you and can you tell me that? See, here you have only two variable. So two variable, x-axis one, y-axis one வச்சு ஈஸியா டிரா பண்ணியாச்சு. ஸோ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா வேரியபிள், more than two இருந்ததுன்னா you will get a 3D image like this. Okay. 3D. இதுல எது வந்து மேக்ஸிமம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல which one is maximum tip? இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகி இங்க வந்து அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகி இங்க போகுது. This is the maximum tip. Am I correct? Yes. இங்க எது மேக்ஸிமம் டிப் தெரியுமா? இந்த சென்டர்ல ஒரு this is the maximum. Yes. Okay. Have you studied this term? Global minima, local minima, இதெல்லாம் மேக்ஸ்ல படிச்சிருக்கமா? Yes, sir. So local minimum, local maximum. எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சோம்? 12th and also. 12th படிச்சிருக்கீங்க. ஓகே. See, what is global maximum and global minimum? What is local minimum and local maximum?
குளோபல்னா இந்த என்டையர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல என்டையர் இதுல எது மேக்ஸிமம் பார்த்தா இதுதான் மேக்ஸிமம். கரெக்டா? தேர்ஃபோர் Yes, டிஸ்கஸ். sir. ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். சி ப்ரோக்ராம்ல குளோபல் வேரியபிள், அதுக்கப்புறம் என்ன வேரியபிள்? Local variable. அதே தான் இங்க. ஸோ என்டையர் இந்த இதுக்கு எது மேக்ஸிமம் பார்த்தா திஸ் இஸ் மேக்ஸிமம். என்டையர் இதுக்கு எது மினிமம் பார்த்தா திஸ் இஸ் மினிமம். ஓகேவா? அதே மாதிரி these two also minimum and maximum value, but that is the local, அந்த குளோபல்குள்ள அக்கர் ஆகிற these things. But we are not going to study these things and all. But I want to ask you one question. If நம்ம ஸ்லோப் எடுப்போம் தெரியுமா ஒரு கிராஃப்க்கு? ஸ்லோப் Yes, sir. ஸ்லோப் எப்ப ஜீரோவா இருக்கும்? நான் இப்போ உனக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன். இந்த ஒரு பாயிண்ட் 1, இது 2, மேபி இதை 3 வச்சுக்கோ. 3, 4, 5, 6, 7. இதுல எப்ப ஸ்லோப் ஜீரோவா இருக்கும்? அதுக்கு பேரலா இருக்கும்போது சார். பேரலா இருக்கும்போது. பேரலாவா இல்ல இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு டிப் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு டிப் இருந்தா அது எப்படி இருக்கும்? ஸ்லோப் எப்படி இருக்கும்? ஜீரோவா இருக்கும். இதெல்லாம் மேக்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம். ஓகே ஓகே. இதுல எதுக்கு நான் மேக்ஸிமம்? இந்த கிராஃப்ல இந்த பாயிண்ட் எக்ஸாக்டா இந்த போர்ஷன் மேக்ஸிமம். am I correct? இப்போ நம்ம என்ன தியரம் படிக்க போறோம் யாராவது சொல்லுங்க. Take the today's date 4/2/21. ஓகே. இப்போ நம்ம நிறைய மேக்ஸிமம் படிச்சோம். ஏன் இந்த மேக்ஸிமத்தை பத்தி பாதர் பண்றோம்? What theorem we are going to study today? Can anyone have a guess? என்ன theorem? Dash theorem we are going to study today. Hello? Maximum power transfer theorem, sir. லேப் கிளாஸ்ல மட்டும் ஆப்சென்ட் ஆயிருங்களாமா நீங்கெல்லாம்? உங்க பேர் என்ன? ஹலோ, சார். உங்க பேர் என்ன மேடம்? சார் சௌந்தர்யா சார். போன லேப் கிளாஸ் எங்க போயிருந்தீங்க? சார் கிளாஸ்ல தான் சார் இருந்தேன். அப்புறம் மைக் ரிப்பேர் ஆயிருந்ததா போன கிளாஸ்ல? அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைல்ல. இல்ல சார் உங்களுக்கெல்லாம் ஆப்சென்ட் போட்டிருக்காரு, அதனால தான் கேட்டேன். சௌந்தர்யா சார், உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கேர்ள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஆப்சென்ட் போட்டிருக்காரு லாஸ்ட் லேப் கிளாஸ்ல, அதனால கேட்டேன். ஐ தாட் எவ்ரி ஒன் பிரசன்ட். கரெக்ட் தானே மேம்? சரி, ஓகே. மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தியரம். வெரி குட் சௌந்தர்யா. ஓகே. நவ் கேன் யூ டேக் ஒன் ஸ்மால் அனலிட்டிக்கல் வேல்யூ? ஹலோ, இப்போ ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன். இது என்ன டயக்ராம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் திஸ் டயக்ராம்? What is this blue dotted portion? What is this blue dotted portion? Thevenin equivalent circuit, sir. Thevenin equivalent circuit, sir. Okay, Thevenin equivalent circuit. Okay, இது என்னது? Load resistor. load resistor. What is this? What is this? Variable load resistor. Very good, very good. Variable load resistor. Very good. What is this? Current through the particular Load resistor. Okay. Now, Variable load. now do one thing. Yes, do one thing. Take this value as a 1 ohm and calculate the current through the circuit, voltage drop across this load, as well as power dissipated by the load. Konja quick calculate pannalama. So we are going to put a tabulation like this: IL, VL and PL. Konja quick pannunga paakalam. Can you make a attempt? Take the calculator first of all. How many of them don't have the calculator? Please stand up and go and get your calculator. உட்கார்ந்த இடத்துல தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது. Consider the first resistor value as a 1 ohm. Sorry, resistor value ஒரு காலம் போட மறந்துட்டேன். Let me put it in the last. 1 ohm resistor க்கு what is the corresponding these values? Please fill it quicker. Fraction of seconds la answer varunu idukella. Hello,
ஹலோ Sir, 6 சொல்லுங்க ampere. பார்க்கலாம். 6 ampere, sir. I. Okay, Kana, I will teach you one new method in your calculator. Okay, எல்லாரும் கொஞ்சம் listen பண்ணீங்கன்னா நான் சொல்லி தரேன். எல்லாரும் listen பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes ன்னு சொல்லி. Yes, sir. Now we Yes, are sir. going to write one program in your calculator. என்ன பண்ண போறோம்? We are going to do one program in our calculator. Okay, so I need IL value. என்ன value வேணும்? IL. We are going to do the calculation for multiple values. So multiple values அப்படின்னு வரும்போது I need to do some automation. Repeated அதே ஆக்ஷன் தான் பண்ண போறோம். ஃபார்முலா என்ன வரும்? IL is equal to what? V divided by RTB. இந்த இடத்துல ETH. ஓகே, அதை நான் V ன்னு போட்டேன். If you want more clarity, put it as a ETH divided by RTH plus RTH plus RH. இந்த இதுல எது வேரியபிள் சார்? இதுல எது வேரியபிள்? RL, sir. எதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு? 60 volt is the fixed one. Yes, sir. RTH is the fixed one. RL is the variable. Am I correct? Everyone Yes, do sir. one thing. Everyone do one thing. 60, type 60 in your calculator. 60 divided by open bracket 9 plus. இது வரைக்கும் டைப் பண்ணிட்டு சொல்லு பார்க்கலாம். 60. Yes, sir. அதுக்கு முன்னாடி கால்குலேட்டர்ல மோட் கிளியர் பண்ணிருங்க. 60 divided by open bracket 9 plus. Try to type A in your calculator. எப்படி டைப் பண்ணணும்? ஏன்றது எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. A. Sir, Silk mass. அமுக்கிட்டு minus அமுக்குனா A வரும் sir. எதை பிரஸ் பண்ணணும்? Alpha. ஆல்பா பிளஸ் ஆல்பாவை கிளிக் பண்ணிட்டு மைனஸ் சிம்பிளை பிரஸ் பண்ணா கால்குலேட்டர்ல ஏ வந்துருச்சா சார் எல்லாத்துக்கும்? Yes, sir. க்ளோஸ் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, Yes, sir. sir. வெயிட் பண்ணுங்க. ஆனா யாரெல்லாம் இது பண்ணல எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 90 divided by open bracket 9 plus ஆல்பா மைனஸ் கிளிக் பண்ணா ஏ வரும். இதுல எது சார் வேரியபிள் இந்த ப்ரோக்ராம்ல? Which one is the variable? Yes, sir. A. See, இங்க பாரு, I will give you some values. Resistor value I will give you something. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, then 8 ohm, 9 ohm, 10 ohm, 15 ohm. Okay வா? அப்புறம் 20 ohm வச்சுக்கலாம். Is it clear to everyone? Now we are going to calculate this one. Find calc CALC அப்படி நம்ம கால்குலேட்டர் ஒரு பட்டன் இருக்கா பாருங்க. CALC ன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கா பாரு. CALC இருக்கா சார்? Yes, sir. அதை கிளிக் பண்ணா அது இப்ப என்ன கேக்குது? What it asks? A கேக்குது sir. A வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும்? 1 sir. 1 press equal. என்ன ஆன்சர் வருது? What is IL? 6 sir. 6 sir. Then again press calc. Give value as a 2. How much you are getting? 5.45. 5.454. Again click calc. 5.454. Again click calc and press 3. எவ்வளவு வருது? 5 sir. Again click calc and give value 4. 4.615. Okay. Again click calc and give value 8. 3.529. 3.529. Okay. Again click 9 and give the value. கொஞ்சம் குயிக்கா பண்ணணும். 3.3333. Again click calc and press 10. 3.157. 1.15. 7. 7 sir. 7 8 நான் அது 8 மாத்திட்டேன். கரெக்ட்டா? Then click calc and press 15. 2.5.
Okay. 2.5. Click calc and press 20. 2.068. 8 இல்ல 9 வருது. ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், we changed this RL value. Am I correct? We changed the RL value in steps of some value 1 2 3 எழுதியாச்சு. ஓகேவா? Am I correct? Yes, sir. Now I need to find voltage drop across this resistor. அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும்? ஹலோ IL into RL, sir. IL into RL substitute பண்ணீங்கன்னா IL into IL this into this போட்டா ஆன்சர் வந்துரும். கரெக்டா? Yes, sir. பட் ரெண்டு தடவை நம்ம வேரியபிள் கொடுத்துட்டே வரணும். அப்ப எப்படி கால்குலேஷன் எழுதலாம்? A into B டைப் பண்ணலாமா கால்குலேட்டர்ல? A into B நியூ ஈக்குவேஷன் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். A into B கொஞ்சம் குயிக்கா. What is A? 6. What is B? 1. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கால்குலேட் பண்றதுக்கு? Have you everyone typed A into B in your calculator? Yes, sir. ஆனா யாராவது A into B டைப் பண்ணாம இருக்கியா? ஹலோ Yes, sir. A into B. Consider this as a A, this as a B. Okay ba sir? Shall we start find the VL? Yes, sir. இங்க டைப் பண்ணி சொல்லு பார்க்கலாம். ஹலோ sir. A into B வரல sir. A into B. See Prijit I think. Am I correct? No sir. 6. Sanjay. Okay. Sanjay, you do one thing. Press alpha, then then click minus button. Okay sir. Then into alpha அந்த டிகிரி சிம்பிள் இருக்கும். கிளிக் பண்ணா B வந்துருச்சா சஞ்சய்? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Now do one thing. Press calculate. What it asks? A value sir. Give A value as a 6 and B value as 1. எவ்வளவு சார் வரும்? 6. Okay, then start substitute all the value again plus calc, feed A value as this, B value as this. How much you are getting? 27.27. 20? 7.27. 10.9. 10.908 or 1. Again quicker. 5 3s are 15. Okay, then quick fill பண்ணுங்க எனக்கு. 4.15 into 4 எவ்வளவு வந்துச்சு? 18.6. 18.46. Okay, next பண்ணுங்க. Calculate 3.529 into 8 எவ்வளவு வருது? 28.232. 232. Okay, again calculate 3.33 into 9. How much you are getting? 29.997. 9.97. Very good. இதை மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு அப்படியே எழுதிடலாம். 31.58. Am I correct? Yes. Next one how much? 2.5 15. How much you are getting? 37.5. 0.5. Okay. Then calculate 2.069 20. எவ்வளவு வருது? 41.38. Now I need to calculate power dissipated in the load resistor. How I can calculate? Sir, V into I. P into I. Now again this is A. Consider this as a B. Am I correct? Yes, sir. Okay. Start type. 6 are 36. Okay. Then 5.454 10.91. எவ்வளவு வருது? 492, sir. Okay. நான் 503 ல ஸ்டாப் பண்றேன். Next one quick. 75, sir. 75.
Okay. Then 4.615, 18.46, 85.192. 85.193. Okay, very good. Next. Next. 100.43. எனக்கு 99.63 sir. 100 வந்தாலும் okay. 99.630. வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. உன்னோட ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூக்கு அது வருது. Okay. Next one 99, 98, 99.8. Okay. What about the next one? Quick. 31.5. 90. 99.73. 99.73. Very good. Next one. 93.75. Next one. 93.75. 93.75. Okay. Next one. 2.069, 41.38. எவ்வளவு வருது? Sir 85.6. 85.61522. Good. Thank you very much for your cooperation. Many of them calculated. Are you having this reading in your notebook? Sir. Yes, sir. Please ensure you must have it. Okay. Now, can anyone tell me in which condition we are getting the maximum power in our circuit? அந்த ரீடிங்ஸை பார்த்து எங்க மேக்ஸிமம் பவர் வந்திருக்கு 99.8 sir. அது கரஸ்பாண்டிங்கான ரெசிஸ்டர் வேல்யூ என்ன, அதுக்கும் நம்ம சர்க்யூட்டுக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா? Same resistance value sir. Like RTH RL same. எதுக்கு சேமா இருக்கு சார் அது? RTH. RL value is equal to RTH is the condition in which we are getting what? Maximum power. அவ்வளோதான் கண்ணா, மேக்ஸிமம் பவர் தியரம் முடிஞ்சிருச்சு. என்னோட டாஸ்க் முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் டயக்ராம் காட்டுவேன். அந்த டயக்ராம்ல என்னவா மாற்றணும்? தெவெனின் சர்க்யூட்டா மாற்றணும். ஆர்எல் வேல்யூ நீ என்ன வச்சுக்கணும்? RTH இது ஈக்குவல்னு வச்சுக்கணும். மேக்ஸிமம் பவர் இந்த ரெசிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சின்னா இந்த தியரம் முடிஞ்சிருச்சு. So this is the same setup what we are going to do in our laboratory. Laboratory we will give you some original circuit. You need to find the Thevenin equivalent circuit. Then you need to give some random values. Below RTH konja value, above RTH konja value. இது ரெண்டையும் calculate பண்ணிட்டு you need to plot a graph between your R versus power. Okay? இதுக்கு ஒரு graph plot பண்ணனா maximum power transfer theorem lab portion is also over. Okay va sir? Yes, okay? sir. Okay. What is the takeaway point from this slide? What is takeaway point from this theorem? Whenever my load resistor value is equal to the Thevenin resistance of the network, at that condition my circuit will receive what? Maximum power. Maximum power. Is it clear to everyone? Yes sir. Okay. Now we will see our textbook work. Our textbook la paru eppadi work pannirukanga. Textbook la they took very narrow values also, 0.1, 0.2 ellame eduthirukanga. Please observe all the three things: power, current and voltage. Paklama? Yes sir. First one, resistance value getting increases. Am I correct? Yes sir. Resistance value increases. Immediately I need to check the current value. Resistance increase aachina current enna agudhu? Decrease. Okay. What about the voltage drop across the resistor? Increase. What about the power dissipated in the resistor? Increase. Can you correlate this relation?
once I change the value of the R, how it impacts this remaining parameter. If I increase the resistor value, current value getting decreases because these both are inversely proportional relation. I hope you know this one. I equal to V by R. So I is inversely proportional to R. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Okay, va. So V equal to I into R. Appa V R directly proportional. R increase ana V increase agum. Am I correct? Yes, sir. Okay, R increase agudhu, V increase agudhu. Okay. What about the power and resistor relation? P is equal to I square times of R. Appa power R directly proportional. Am I correct? Yes, sir. So Yes, sir. since resistor value increases, power increases gradually. But if you closely watch this one, if you further increases, what is this condition? What is this condition? Maximum. Maximum power condition 100%. இங்க வந்து 100 வர மாதிரி வேல்யூ சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? All the time you won't get the maximum power as a 100 watts. உனக்கு 100 watts வர மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டர் வேல்யூ சூஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே. If I further increase the resistor value, what is the remaining things? Check it. Current, as like previous thing, it is decreases. Voltage keep on increases. As Power decrease. Power decreases. This scenario you must remember in your mind. The current and voltage value keep on decreases, keep on increases. This characteristics won't change, but power oda characteristics after some time this will getting decreases. This is the phenomena of your power. So நம்ம ஒரு செலிப்ரேட் பண்றோம், ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்கோம். I am having one amplifier, I am having one speaker. ஸ்பீக்கர்ல எனக்கு மேக்ஸிமம் சவுண்ட் வரணுமா, இல்ல ஓரளவுக்கு சவுண்ட் கேட்டா நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்குவியா? உனக்கு பிடிச்ச சாங் இதுல டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப இதுல உனக்கு சவுண்ட் எப்படி இருக்கணும்? Maximum. இது வந்து என்னோட ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ த ஆம்பிளிஃபையரோட ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் இதுன்னு வச்சுக்கோ. திஸ் லோட் ரெசிஸ்டர் இஸ் மை ஸ்பீக்கர். Am I correct? Am I clear to you? Speaker தான் என்னோட load resistor. My amplifier is this Thevenin circuit. இப்ப சொல்லு, என்ன வேல்யூ ஆஃப் ஸ்பீக்கர் நம்ம இதுல கனெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆம்பிளிஃபையர்ல இருந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் சவுண்ட் வரும்? அந்த ஸ்பீக்கருக்குள்ள இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளவா இருக்கணும்? How much it should be? Hello? Hello? So am I audible, sir? Equal to RTH, sir. Equal to RTH. அப்ப இந்த ஆம்பிளிஃபையர்ல 60 வோல்ட் இருக்குது, 9 ohm இருக்கு. அப்ப if you buy any speaker, the speaker value must be 9 ohm. If it is 9 ohm, அப்படி sound இப்படி peakல வரும். Is it clear to everyone? The sound is directly proportional to the power consumed by the speaker. அப்ப இதோட அப்ளிகேஷன் புரிஞ்சிருச்சா? The maximum power transfer theorem எங்க யூஸ் பண்ண போறோம்? சவுண்ட் சர்வீஸ்ல யூஸ் பண்ண போறோம். If you plot the graph versus R versus load resistance versus the power, it will slowly it increases. Then it will reach the maximum point. Then அதோட டிக்ரீஸ் இன் வேல்யூ பாருங்களேன். ஹை வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது தான் டிக்ரீஸ் இருக்கு. இந்த இன்க்ரீஸ் இன் ரேட் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் ரேட் டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா பாருங்க. வித்தின் த 9 ohm குள்ள இது கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு. பட் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இட் இஸ் டேக்கிங் மோர் வேல்யூ. Am I correct? Yes, sir. This graph? Yes, sir. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா most of the time they will plot the graph in
லாகரிதமிக் ஸ்கேல் என்ன ஸ்கேல்ல பிளாட் பண்ணுவாங்க? Logarithmic scale. லாகரிதமிக் ஸ்கேல்ல பிளாட் பண்ண அப்படின்னா யூ வில் கெட் எக்ஸாக்ட் இந்த போர்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இன் அவர் லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் we will use logarithmic graph to plot this phenomena. Okay, logarithmic graph நம்ம ஸ்கூல்ல பார்த்திருக்கோமா? 10 இன்க்ரீஸ் ஆகும். We will teach those things later. But நமக்கு டேக் அவே பாயிண்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள். PL max occur ஆகும்போது the condition of the circuit must be this. எதோட கண்டிஷன்? லோட் ரெசிஸ்டரோட கண்டிஷன் must be RTH of my source. இது யாருக்கா டவுட் இருக்கா சார்? யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Do you have any doubt in this? இதுல நல்லா பார்த்துக்கோ. This is logarithmic scale. This is linear scale. இது மாதிரி வரைய முடியுமா சார்? There are some graph sets available in market. There you can perform this. Okay? Yes. Yes. Now I will come to okay. I will come back to this diagram once again. Now read the sentence. While design a circuit, designer must find the answer for the following questions. Question number 1. What load should be applied to a system to ensure the load is receiving maximum power from the system? So there are some conditions. They will focus in the power. They will focus in the power. Now அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன்? So amplifier and speaker. So amplifier and speaker use பண்ணும்போது there they will focus only the power. Okay? Yes. அப்படி அவங்க டிசைன் பண்ண திங்க் பண்றாங்க. or else எங்கிட்ட வந்து ஒரு லோடு இருக்கு. அந்த லோடை டிபெண்ட் பண்ணி என் சர்க்யூட்டை நான் என்ன வேல்யூக்கு கொண்டு போறது. These two are the practical scenario. என் சோர்ஸ்ல நான் என்ன வேல்யூ என்ஷூர் பண்ணணும், இல்ல லோட்ல என்ன வேல்யூ என்ஷூர் பண்ணணும் டு கெட் த மேக்ஸிமம் பவர். அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, ஐ ஹாவ் ஒன் சோர்ஸ், த சோர்ஸ் வேல்யூ ஐ நோ, தட் இஸ் RS, திஸ் இஸ் VS. இப்போ நான் மேக்ஸிமம் பவர் என் லோட்ல அக்கர் பண்ணணும்னா ஐ நீட் டு மேக் மை லோட் ரெசிஸ்டர் ஈக்குவல் டு மை சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். அவ்வளவுதான். Now second case, I am having one load. இந்த லோடு என்கிட்ட ஃபிக்ஸ்டு. இதை நான் என்ன பண்ணணும், என் சிஸ்டம்ல மேக்ஸிமம் பவர் மாதிரி வர மாதிரி கொண்டு வரணும்னா ஐ நீட் டு மேக் மை RS into RL. புரியுதா? நமக்கு சொல்ற கண்டிஷன் புரியுதா? இது என்கிட்ட இருந்ததுன்னா நான் இதை சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். இல்ல என்கிட்ட சோர்ஸ் ஃபிக்ஸ்டா இருக்குன்னா நான் இதை சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். அல்டிமேட்லி ஐ நீட் டு அட்டைன் these two values must be equal to both. Am I clear, sir? Am I clear, sir? So ultimate என்னோட இன்டென்ஷன் என்கிட்ட இருக்கிற சோர்ஸ், if I have the same linear circuit what we have seen in the Thevenin's theorem and Norton theorem, now I want to convert this entire network into the Thevenin equivalent. இதை ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு தெரியுமா? What technique you will adopt? Hello? Hello? Sir, am I audible, sir? Yes, sir. என்னடா ஒரு பின் டிராப் சைலண்ட்க்கு அப்புறம் கண்ணை திறக்கிறீங்க போல் இருக்கு. நான் பேசுறது எது வரைக்கும் காதுல கேக்குதுடா? இது வரைக்கும் கேட்டுச்சா? எஸ் சார். இப்போ நமக்கு ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த சர்க்யூட்ல நான் இப்போ ஒரு லோட் ரெசிஸ்டர் சூஸ் பண்ணணும். அந்த லோட் ரெசிஸ்டர்ல எனக்கு மேக்ஸிமம் பவர் அட்டைன் ஆகும். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த தெவெனின் ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட். அப்போ எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். Now what value I will put it here? What is my load resistor value to attain maximum? அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் கண்ணா டிசைன். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் வேல்யூல நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஒரு ட்ரையல் அண்ட் வேல்யூல கால்குலேட் பண்ணோம். இட் வில் டைம் கன்சூமிங் ஒன். டைம் கன்சூமிங். இதை வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். பட் சயின்டிஸ்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, மேபி இதை யூஸ் பண்ணிட்டு கூட they may derive the mathematical one. Now we will teach you how you can find that one mathematically. Okay? Yes, அது ரொம்ப ரொம்ப important.
So if you find the graph, if you find this graph, if you find the slope of the graph, இங்க ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிற, இதுல ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிற, இதுல ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிற, எங்க ஸ்லோப் 0 வரும் சார்? எங்க ஸ்லோப் 0 வரும் சார்? The maximum point. இந்த பாயிண்ட்ல. அப்ப இதுல எது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், எது இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் சொல்ல முடியுமா? PL and sorry, RL and PL. எது இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், எது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்? RL independent sir. PL அப்ப வந்து if I want to find some differentiation value between two quantities, small change in value to small change in, எது நியூமரேட்டர்ல வருது, எது டினாமினேட்டர்ல வரும்? சார் PL மேல வரும் சார். PL மேல வரும். RL டினாமினேட்டர்ல RL. So very simple. If I differentiate this relation and if I equate it to 0, I will get this value. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Am I correct? Yes, sir. இந்த இடத்துல எனக்கு 0 வரும்ன்றது தெரியும். மேக்ஸிமம் அட்டைன் ஆகும்போது 0 வரும்ன்றது இட்ஸ் a known one. So if I differentiate and equate it, I will get this condition. Let me check it whether we are getting that one. We will get it in the consecutive equations. Step by step போலாமா? எல்லாரும் எழுத ஆரம்பிச்சுக்கலாமா? இது வரைக்கும் எழுதாதவங்க கொஞ்சம் எழுத ஆரம்பிச்சு பார்க்கலாம். Please take down the notebook. This derivation may asked when you come for the offline exam. Okay? So it is very important derivation. I think this is the very first derivation we are doing here. Am I correct? Maybe நம்ம equivalence of sources, source transformation or derivation பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்க்க போற very big equation maybe இதுவா இருக்கலாம். But it is a very simple one. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க சொல்லுங்க? What I need to find? Write an equation to find IL and PL without any numerical value. I have to write. kana நம்ம numerical value எழுதாம ஒரு equation எழுதுனோம்னா அத நம்ம கொஞ்சம் ஹார்டா ஃபீல் பண்றோம். But I have only 3 elements. Easy எழுதலாம். Am I correct? What is IL? Can anyone tell me what is IL? VTH divided by bracket. Yes, VTH divided by RTH plus Okay, very good, very good. Check பண்ணிக்கோ, நீ எழுதின equation கரெக்டா இருக்கான்னு check பண்ணிக்கோ. Everyone must write these things in your notebook. ஆனா இதுல calculation solve பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு வர்க்குமே இல்ல. Thevenin's theorem கண்டுபிடிப்போம், ஒரு ரெசிஸ்டர் கண்டுபிடிப்போம், ஓம்ஸ் லா போட்டுருவோம். பட் இது எப்படி அட்டைன் ஆயிருக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது தான் very very important. Okay, now you tell me what is PL? What is PL? VTH into IL. VTH into IL. What is PL in terms of IL and RL சொல்லலாமா? IL square into RTH plus IL square into RL. IL square into RL. Okay, very good. இத வேற விதமா எழுதுனா எப்படி எழுதலாம்? V square by R அப்படின்ற term எழுதுனோம்னா what is voltage drop across this resistor using voltage divider rule? Can anyone tell me what is voltage drop across RL? Total input voltage, correct sir? Yes, sir. Total input voltage, okay, into what? load resistor. What is RL? நான் இதுக்கு அக்ராஸா voltage drop கேக்குறேன். RL divided by RL plus RTH. RL. RL plus RTH. Am I correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. This is voltage across the resistor. How to get the power? This into IL. this into IL. This is the one formula. RL's this square into V square by V square divided by R. Am I correct? கண்ணா இந்த புரியுதா நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னு? V square divided by RL. Am I correct? yes sir. அப்ப
இதுல இது ரீரைட் பண்ண என்ன வரும் ஆன்சர்? VTH square into RL square divided by RL plus RTH whole divided by RL. Am I correct, sir? Yes, sir. If I cancel this RL and this square term, what I will get? So RL plus RTH whole square. RL Plus RTH the whole square. Then எப்படி வரும்? சார் அப்போ டைம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் பண்ணுங்க சார். Sir. அப்போ கீழே ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. எஸ் இந்த டேர்ம் ஹோல் ஸ்கொயர் வரும். கரெக்ட், வெரி குட். Yes, இந்த sir. டேர்ம் ஹோல் ஸ்கொயர். எஸ் இந்த டேர்ம் ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ அதை தான் இங்க இப்படி ரீரைட் பண்ணியிருக்காங்க. புரியுதா பாருங்க? இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிவன்? This whole term square into RL எழுதியிருக்காங்க. Is it clear to everyone? Yes, sir. Hello? Yes, sir. இதை இல்லைன்னா சிம்பிளா கண்ணா, இதெல்லாம் சிம்பிளா எழுதணும் கண்ணா. இந்த IL இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். What is current through this resistor? IL is equal to VTH divided by RTH plus RL. இது ஈஸியா இருக்கா? இதை தூக்கி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துருமா? Yes, sir. அவ்வளவுதான். ஓகே, இது முடிஞ்சிருச்சா சார்? இது மாதிரி ரீரைட் பண்ணி எழுதலாமா? How many of them agree this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Take sir. down this equation. Take down this equation. Take down this equation. Quicker. Take down this equation. Now what I am going to do? I am going to differentiate DPL with respect to RTH. RTH இல்ல RL. RL. இந்த லோட தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா சார்? ஹலோ. Yes, sir. Yes, sir. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? I need to differentiate this term with respect to RL. இந்த term இங்க இருக்கா சார்? Yes, sir. அப்ப எடுத்துக்கணும். D divided by சொல்லக்கூடாது. D differentiate with respect to this. இதை எடுத்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இப்ப எல்லா இன்ஜினியரும் எனக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லணும். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குது? U by V ஃபார்மேட்ல இருக்குதா? Yes, sir. UV ஃபார்மேட்ல இருக்குதா? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சொல்லுங்க. என்ன வரும்? How you will differentiate? குயிக்கா. V U dash V U dash minus UV dash minus UV dash divided by V square. by V square. கண்ணா, டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்து இன்ஜினியரிங்ல யூஸ் ஆகும் போல தெரியுது. எத்தனை பேர் சாய்ஸ்ல விட்டோம் டிஃபரன்ஷியேஷனை? இன்னைக்கே போய் உட்காந்து படிக்கணும் டிஃபரன்ஷியேஷனை. நமக்கு மேக்ஸ் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் போல தெரியுது. டிஃபரன்ஷியேஷனோட எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சிருச்சா சார்? ஏன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோன்னு? மேக்ஸ் டீச்சரை யாரெல்லாம் திட்டணுமோ அவங்கெல்லாம் இப்ப என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். Am I correct? I didn't taught this differentiation. Am I correct, sir? Yes, sir. Yes. Now differentiate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா differentiate பண்ணுங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா differentiate பண்ணு. இதுல எது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்? எதுல RL என்ற வேல்யூ இல்ல? இது இல்ல. இதை மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கலாமா? Shall I take it out? Yes, sir. அப்ப இதை மட்டும் differentiate பண்ணலாமா? differentiate பண்ணலாமா? Yes, sir. பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. கடைசியா VTH ஸ்கொயர்ல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த VTH ஸ்கொயர் அப்படியே இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? 0, sir. அப்ப VTH vanished. இது மட்டும் தான் இருக்கு. சிம்பிளா இருக்கா எனக்கு இப்ப? எஸ், இந்த டேர்ம்ல இருக்கு. ஓகேவா? இதுல ஏன்ற டேர்ம் எதுவா நம்ம எடுத்துக்கலாம்? ஏன்றது RL. நீ UVன்னு வச்சுக்குவ. கரெக்டா? UVன்னு வச்சுக்குவ. UVன்னு வச்சு சால்வ் பண்ணு. இது V U dash. கரெக்டா சார்? அப்படிதான் எழுதியிருக்கு. யாரையும் காணோம். எல்லாம் கிளாஸ் விட்டு போயிட்டான்னு சொல்றேன். Correct, sir. Correct. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கலாம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா இது மாதிரி வருது ஆன்சரு. நீ லேட் பண்ணா நான் ஆன்சரே காட்டிடுவேன். கொஞ்சம் குயிக்கா. இது வரைக்கும் வந்துடுச்சுன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, sir. I will give you 1 minute time. வந்துருச்சு.
இது வரைக்கும் யாருக்கு ஆன்சர் வரல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி? நான் கோமதி மேம்கிட்ட கேட்பேன் டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்து அவங்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு எழுதுறாங்கன்னு சொல்லி. உங்களுக்கு இப்ப M1ல டிஃபரன்ஷியேஷனே இல்லை, கரெக்டா? சார் இருக்கு சார். இருக்கு. அப்ப குயிக்கா சால்வ் பண்ணு. நம்ம ஓகே. இப்போ டினாமினேட்டர் ரைட் சைடு போனா என்ன ஆயிரும்? 0 சார். If I take this one right side, it will become 0. Okay. அப்ப ஈக்குவேஷன் ஃபர்தரா எனக்கு சிம்பிளிஃபை ஆயிடுச்சு. இதை சால்வ் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்பவர்களுக்கு தக்க சன்மானம் வழங்கப்படும். RTH plus RL equal to 0. ஓகே ஓகே, இது வரைக்கும் வந்துச்சா? Are you getting up to this? Yes, sir. ஹலோ கண்ணா, நீ ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டுக்கோ. நீ டிலே பண்ணினா நான் போர்ஷன் முடிக்க முடியாது. ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் போட்டுக்கோங்க இந்த ஈக்குவேஷனை. யூ டேக் டவுன் திஸ் ஆஸ் a screenshot first of all. இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டுக்கோ. ஹலோ எஸ்ன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு கொண்டு வந்தாச்சா? நெக்ஸ்ட் இதை ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்தாச்சா? Say yes if you finished. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now, shall we solve this one? Yes, sir. RL minus 2RL. Subtract பண்ண என்ன வரும்? Minus RL. Okay. RTH equal to RL. Now what you will get in the next RTH step? equal to RL. RTH equal to RL. This is in this way the scientist found that RL equal to RTH is the condition in which you will get the maximum power. Kana the differentiate பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சது ஷார்ட் டைமா இருக்குமா, இல்ல இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போட்டு சால்வ் பண்ணது ஷார்ட் டைமா இருக்குமா? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். That is the power of your mathematics. If you want to do this experiment, you need a regulated power supply. Then you need one variable resistor that is called as a decayed resistance box. Example நம்ம லேப்ல இது யூஸ் பண்ணுவோம். Decayedனா என்ன சார்? Decayedனா என்னது? Okay, bonus. 10. கரெக்டா? அப்ப decayed resistance box என்னன்னு பார்த்துட்டு வா. So put together இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீ பண்ணனும்னா ஒரு 25,000 rupees வேணும். பட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா எனக்கு எத்தனை ரூபீஸ் வேணும் சார்? இங்கிருந்து இங்க எவ்வளவு இங்க் யூஸ் பண்ண, பேப்பர் யூஸ் பண்ண 2 rupees கூட வராது. தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். இப்ப புரியுதா மேக்ஸ் என்ன எவ்வளவு பவர்னு? எஸ் சார். ஓகே. Now let me tell you one more thing. நம்ம மேக்ஸிமம் பவர் எல்லாம் பார்த்தோம். நான் பேக்ல போறேன். இந்த கிராஃபை பாருங்களேன். இந்த கிராஃப்ல let me ask you one question. RL equal to RTH இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் பவர் வந்துருச்சு. I am happy. Whenever I am bothering about the power மட்டும் நான் திங்க் பண்ணும்போது it is happy. பட் இங்க பாருங்க சார், கரண்ட் எவ்வளவா இருந்திருக்கு நீங்க சொல்றாங்க? மேக்ஸிமம் கரண்ட் டிவைடட் பை 2. வோல்டேஜ் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்றாங்க? half of the VTH. half தான் இருக்குன்றாங்க. கரெக்டா சார்? எஸ் சார். அப்ப I will give you 2 extreme conditions. கண்ணா இங்க பாருங்க, இந்த ஓபன் சர்க்யூட் ஷார்ட் சர்க்யூட் புரியாதவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு புரிஞ்சிடணும். ஓகேவா? இந்த ரெசிஸ்டர் வேல்யூவோட 2 எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். RL ஓட 2 எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன், பவுண்டரி கண்டிஷன் சொல்லி நீ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல படிப்ப. சரியா? Now you tell me the boundary value, maximum இதோட மினிமம் வேல்யூ எவ்வளவா இருக்கலாம் சார்? 0 ohm is the minimum value. What is the maximum value of this resistor? 9 ohm. Infinite ohm. யார் 9 ohm சொன்னது? Who told 9 ohm? Resistor. ஓகே, உனக்கு புரிஞ்சிச்சா கண்ணா ஏன் அது 0 ohm and infinity ohmனு? நான் கேக்குறது மேக்ஸிமம் வேல்யூ கேக்குறேன். ஓகேவா? Okay.
Okay. Now you do one thing. Everyone take two circuit diagram. RL minimum na in the terminal na enna pananum? ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணணும் சார். Okay. RL maximum na na circuit enna pananum? ஓபன் சர்க்யூட் பண்ணணும் சார். Okay. இப்போ ரெண்டும் பண்ணிட்டு find the current through and voltage across the resistor during these two condition. RL minimum இருக்கும்போது இது வெளியே போற கரண்ட் என்னது சார்? ஹலோ, இது வழியா போற கரண்ட் எவ்வளவு சார்? ஃபுல் கரண்ட், மேக்ஸிமம் கரண்ட். கரண்ட் சொல்லுங்க, என்ன கரண்ட்ங்க? எவ்வளவு வருது கண்ணா? இது 60 டிவைடட் பை 9 எவ்வளவு வரும்? ஹலோ, 6.667 ஆம்பியர். கண்ணா RL மினிமமா இருந்தா IL என்னவா இருக்கும்? மேக்ஸிமமா இருக்கும். இப்ப நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் 60 வோல்ட் அண்ட் 9 ஓம். நான் சொல்றதெல்லாம் கொஞ்சம் வரைஞ்சிட்டே வாங்கடா, அப்பதான் கான்செப்ட் புரியும். வாட் இஸ் இங்க வந்து எனக்கு இன்ஃபைனைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. RL இஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ, இங்க ஒண்ணுமே இல்ல. அப்ப வாட் இஸ் IL minimum is equal to 0 ampere. கண்ணா இந்த ரெண்டு வேல்யூ எத்தனை பேருக்கு புரியல? IL max and IL minimum எத்தனை பேருக்கு புரியல? These are all two extreme condition. One is the very very low value, one is the very very high value. Okay. In the same condition la, can you find what is the voltage drop across the resistor? 0 ohm இருக்கும்போது இதுல என்ன ரெசிஸ்டர் இருக்கும், வேல்யூ இருக்கும்? 0 வோல்ட் சார். 0 வோல்ட். அப்ப VL is minimum. கரெக்டா சார்? எஸ் சார். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ரெசிஸ்டர் மினிமமா இருக்கும்போது வோல்டேஜ் மினிமம், கரண்ட் இஸ் மேக்ஸிமம். ஓகே. வாட் அபௌட் தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் கண்டிஷன்? 60 வோல்ட், தட் இஸ் மேக்ஸிமம். இது எத்தனை பேருக்கு புரியல கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். RL வெரி வெரி மினிமமா இருக்கும்போது கரண்ட் மேக்ஸிமமா இருக்கு, வோல்டேஜ் டெட் லோவா இருக்கு. At the same time, if it is maximum value, I will get it as a 0 ampere and input voltage. Now you compare with the one thing called what is, இப்ப நான் இதுக்கு என்ன புதுசா பேர் கொடுக்க போறேன்னா IL at P max அப்படி எழுதிக்கலாமா? கரண்ட் வேல்யூ டியூரிங் மேக்ஸிமம் பவர் கண்டிஷன்ல எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, 3.33. இங்க எவ்வளவு இருக்கு சார்? மேக்ஸிமம். அப்ப அது என்னதுக்கு ஈக்குவல்? I max divided by 2. ஓகே ஓகே. இப்போ எனக்கு தெவெனின் மேக்ஸிமம் பவர் அக்கர் ஆகும்போது இருக்கிற வோல்டேஜ், இங்க என்ன மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் எப்ப அக்கர் ஆயிருக்குது? ஓபன் சர்க்யூட்ல. வாட் இஸ் தி வோல்டேஜ்? 60 வோல்ட். 60 divided by 2 how much? 30. அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. The voltage across the load during maximum power is equal to Vmax divided by 2 or else Vth divided by 2. அப்ப இங்க என்ன எழுதணும்? இங்க என்ன எழுதுவ? யாராவது சொல்லு பார்க்கலாம். Imaxன்றது என்ன எழுதுவ? நான் Vth எழுதிட்டேன். I Norton divided by 2. புரிஞ்சிருச்சா? நான் சொன்ன கண்டிஷன் புரிஞ்சிருச்சா? எஸ் சார். தெவெனின் சர்க்யூட் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த இதை எடுத்துக்குவோம், நார்டன் எடுக்கும்போது இதை எடுத்துக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் இதை வந்து லோட் கரண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம். லோட் கரண்ட் டிவைடட் பை, ஆனா மேக்ஸிமம் லோட் கரண்ட்னு வச்சுக்கலாம். இது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கு? புரியாதவங்க கவலைப்பட வேண்டாம். இன் கன்சிக்யூட்டிவ் ஸ்லைட்ஸ் யூ வில் கம் டு நோ. இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோன்னு ஒரு ரீகேப் சொல்றேன். நிறைய பேர் பாதியில வந்திருப்ப. ஒரு சர்க்யூட் எடுத்துட்டோம், ஆர்எல் வேல்யூ மாத்திரம். Different response we are going to observe. Power, current and voltage observe பண்றோம். Observe பண்ணும்போது power maximum வர condition பார்த்துட்டோம்னா என்னோட RL value is equal to Thevenin resistance இருந்துச்சு. This is the first finding. Then
அது ஃபர்தரா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கரண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கு, வோல்டேஜோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கு, பட் பவர் இஸ் கெட்டிங் டிக்ரீசஸ். அதனால தான் the designer will focusing on this value. இந்த வேல்யூ மாறிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கம்மியாயிரும். அதனால தான் இந்த பவர் மேக்ஸிமம்னு எந்த அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்குதோ அதில் பவரை ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஓகே, தென் அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தோம்? அதுக்கடுத்து கிராஃப் பார்த்தோம். லாகரிதமிக் ஸ்கேல் எப்படி வருது? ப்ளீஸ் டேக் த ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் ஒன். லேப்ல we won't teach, you need to draw this one. ஓகேவா? லாகரிதமிக் செமி லாக் கிராஃப் ஷீட் ஒன்று விற்கும், அது வாங்கிட்டு வந்தேன்னா இது லாகரிதமிக் ஸ்கேல்ல இருக்கும், இது லீனியர் ஸ்கேல்ல இருக்கும். அதனாலதான் அதுக்கு செமி லாக் கிராஃப் ஷீட்னு பேரு. ஓகேவா? தென் ஒரு சர்க்யூட்ல எப்படி மாத்தணும், மேத்தமெட்டிக்கலா ஹவு டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் கண்டிஷன் பார்த்துட்டோம். யூ நீட் டு டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்எல். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். நவ we are very much happy. மேக்ஸ் எப்படி பவர்ஃபுல் தெரிஞ்சிருச்சு, எலக்ட்ரிக்கல் சயின்ஸ்ல அது எப்படி யூஸ் ஆகுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? ஸோ ஹியர் I am going to find IL max. Okay, can I ஒரே நிமிஷம். IL P max. It's not IL max. இது என்னது? IL P max னா என்ன அர்த்தம்? மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் கண்டிஷன்ல என்ன கரண்ட் ரெசிஸ்டர் வழியா ஃப்ளோ ஆகும். Am I correct? Am I correct? IL P max is different from IL max. புரியுதுல கண்ணா? ஹலோ, எஸ் சார். இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா we will proceed further. ILP max நான் எழுதணும். ஃபார்முலா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ILP max க்கு ஃபார்முலா எழுதணும். அப்ப என்ன எழுதணும்? VTH divided by RTH divided by RL ன்னு போட்டிருக்கேன். இந்த RL என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்? RTH. அப்ப நம்ம டிரைவ் பண்ணி பாருங்க சார், என்ன ஆன்சர் வருது? VTH divided by double the time of RTH. இப்ப புரிஞ்சிருச்சா ஏன் எனக்கு கரண்ட் டபுள் த டைம் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு? எஸ் சார். புரிஞ்சிருச்சா? இப்ப பாரு, எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வெரி லோ வேல்யூ அப்படின்னா RTH நான் வந்து 0 பண்ணிடுவேன். சரி, இந்த RL வேல்யூ 0 பண்ணிடுவேன். RL வேல்யூ 0 ஆச்சுன்னா VTH by RTH is simply இப்படி ஃபார்முலா எழுதுனோம்னா this is equal to IL max. புரியுதா கண்ணா? IL P max னா என்னது? டபுள் த டைம் ரெடியூஸ் ஆகுது. புரிஞ்சிருச்சா? இது ரெண்டு IL maxக்கும் IL P maxக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரியுதா சார்? So during maximum power transfer condition, the load current is half the time of my maximum current. புரிஞ்சிருச்சா? Yes. வோல்டேஜ்க்கு கால்குலேட் பண்ணினா அதே தான் வரும். பவருக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Now what I am going to do, PL maxக்கு ஒரு ஈஸியான ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறோம். என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? இந்த IL max வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி லாஸ்டா டிரைவ் பண்ணா this is the end formula. Whenever they are giving any circuit, ஒரே ஈக்குவேஷன்ல ஃபார்முலா சால்வ் பண்ணா this is my equation. Please make a note of this one. இதுல என்ன வந்திருக்குன்னா ஆக்சுவலா RL plus RTH ன்னு எழுதணும். இது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? 2 okay. Can I wait a minute. இங்க I want to proceed further. ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. இந்த ஈக்குவேஷனை இங்க எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. இதை எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டியா? இதை எலாபரேட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும்? அதுதான் நம்ம ஃபைனல் ரிசல்ட்டை எடுத்துக்க போறோம். ஓகேவா? இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும்? This is the answer. கரெக்டா? இதுல further I can simplify as like this. Am I correct? அந்த ஸ்டெப்பை ஃபர்தரா ரெடியூஸ் பண்ணா you will get this as the answer. இதுதான் simplified formula. ஸோ அப்போ ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்து இந்த ரெசிஸ்டர் வழியா என்ன மேக்ஸிமம் பவர்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம சிம்பிளி என்ன பண்ணிடலாம்? அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ வந்து RL equal to RTH ன்னு வச்சுட்டு இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா வேலை முடியுது. Is it clear, sir? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. வரைக்கும் புரியாதவங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். I will ask you only one question. At which condition my resistive load will receive the maximum power from this overall source unit? The overall இருக்கிறது source, கரெக்டா?
எப்ப இதுல இருந்து மேக்ஸிமம் பவர் இந்த லோடு ரிசீவ் பண்ணும்? சேம். R equal to RTH. அவ்வளவுதான். இது மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் அடிஷனல் தியரி பாயிண்ட்ஸ். சம்டைம்ஸ் ஏதாவது 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ்ல அவங்க கேட்கலாம். ஓகேவா? இந்த கிராஃப் உனக்கு தெரியும். அதே மாதிரி வோல்டேஜுக்கு டிரைவ் பண்ணாலும் half of the VTH வரும். புரியுதா? ஸோ மேக்சிமம் பவர் கண்டிஷன்ல என்னோட லோடு ரெசிஸ்டர் ரிசீவ் பண்ற கரண்ட்டும் half, வோல்டேஜும் half. இது புரிஞ்சிருச்சுல உங்களுக்கு? இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். டியூரிங் மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் கண்டிஷன் பவர் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம், கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் எப்படி இருக்கும்? half the time of my மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகே சார்? ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாமா? இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் யாராவது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்காம இருக்கிறியா? இந்த ஸ்லைடு யாராவது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்காம இருக்கியா? எடுத்துக்கோ. இங்க கரண்ட் half the time of மேக்ஸிமம்ன்றது எனக்கு தெரியணும். நான் வேணா இங்க எழுதுறேன். IL P max is equal to I max divided by 2. Okay? Okay? Yes. இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்களா? Have you taken the screenshot of this one? Yes. Now, what is the efficiency of the circuit? ஆனா நம்ம இன்ஜினியரிங் ஃபினாமினால efficiency matters. Am I correct? ஹலோ, நம்ம ஒரு இன்புட் பவர் இங்க வந்து நான் 30 மெகாவாட் பவர் ஜெனரேட் பண்றேன். நான் இதை டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன். கரெக்டா? இங்க ரிசீவ் பண்ணும்போது எவ்வளவு பவர் ரிசீவ் பண்ணுன்றது உன் டார்கெட்டா இருக்கும். 30 மெகாவாட் இங்க வந்துடணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா what is the efficiency of the system? Output divided by input is equal to 30 megawatt divided by 30 megawatt 1. அப்ப into 100% சொல்லணும்னா I have to multiply with 100%. I will get 100%. But நம்ம லைஃப்ல ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. If I want to get something, I have to lose something. Am I correct? Yes, sir. If you focus on the maximum power, என்ன நடக்குதுன்னு இப்ப பார்க்கலாமா? எஃபிஷியன்சியை நம்ம என்ன சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம்னு பார்க்கலாமா? Can anyone tell me what may be the efficiency of the system while you attain the maximum power? மேக்ஸிமம் பவர் கண்டிஷன்ல என்ன எஃபிஷியன்சி வரும்னு சொல்ல முடியுமா? நான் வோல்டேஜும் கரண்ட்லையும் ஏதோ ஒரு ரேஷியோ சொன்னேன். அதை வச்சா நீ எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம். What may be the efficiency of the system while I attain the maximum power? 50%, sir. Who told 50%? Bharat, sir. Very good, very good, very good. Can anyone give a big clap to him? Very good. How you find it? I am not going to ask it elaborate manner. Very good. Now, can I எப்படி 50% சொன்னீங்க? ஏதாவது any guess? எப்படி பண்ணீங்க? கம்மியாகும் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. நீ என்ன பண்ணலாம்னா பவர் வந்து அவுட்புட் பவர் இன்புட் பவர் எப்படி கால்குலேட் பண்றது நமக்கு சொல்லித்தரேன். அதை வச்சு டிரைவ் பண்ண போறோம். ஸோ power received by the load resistor, that means power received by this load is the output. Am I correct? Yes, this is output. What is the input power? Power supplied by the source. In the source kudukra power delivered by the source. இது யாருக்கு டெலிவரி ஆயிருக்குது? இந்த ஆர்டிஹெச்க்கு கொஞ்சம் பவர் போகுது, அப்புறம் இதுக்கு கொஞ்சம் பவர் போகுது. அப்ப இதை எப்படி எழுதணும்? இது வந்து என்ன கண்ணா? இட் இஸ் சிம்பிளி பவர் டிசிபேட்டட் பை த லோட் ரெசிஸ்டர். இது அப்ப என்னது? பவர் டிசிபேட்டட் இன் த சோர்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வாட்? Power absorbed by the source resistance. Am I correct? That is RTH plus what? RL. How many of them having doubt in this?
யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Let me erase the things, whole things once again. See, my source will deliver power to this resistor as well as this resistor. Am I correct, sir? Yes, This is the total input power supplied by the source. But what is the output? Outputன்றது only இந்த லோட்ல தான். That means நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்க அந்த ஸ்பீக்கர்ல என்ன அவுட்புட் வந்துச்சுன்னு தான். If you calculate this, you will get surprised. The efficiency of the system, during maximum power transfer condition is, please take a screenshot of this one. Please take the screenshot of this one. இங்க I square into RL formula யூஸ் பண்ணி பண்றாங்க. Load current during maximum power transfer condition into load resistor. Load current during maximum power transfer condition. Source current. ரெண்டு கரண்ட்டுமே சேம் தான். Am I correct? இது ரெண்டு சீரிஸ்ல தான் இருக்கு. Both are same. And also the R equivalent of the circuit is nothing but RTH plus RL. If you substitute these two in this equation, you will get surprised. You may not happily. The efficiency of the system will decrease by half. 100% varadu. It is 50%. நம்ம எதை அட்டைன் பண்றதுக்காக எஃபிஷியன்சி லூஸ் பண்ணிருக்கோம்? Can anyone tell me? எதை அட்டைன் பண்றதுக்காக எஃபிஷியன்சியை 50% லூஸ் பண்றோம்? மேக்ஸிமம் பவர் சார். சோ அப்ப இதோட அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, பவர் எங்க மேக்சிமமா நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்றோமோ அங்க எஃபிஷியன்சியை கால்குலேட் பண்ண முடியாது. இப்ப சேலம்ல இருந்து எத்தனை பேர் வரீங்க? சேலம் தெர்மல் பிளான்ட்ல இருந்து நீ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எனக்கு கொடுக்குற கோயம்புத்தூருக்கு. I am receiving the load. Shall I apply maximum power transfer to this system? No, sir. அப்படின்னா என்னன்னா, அங்க எத்தனை மெகாவாட் ஜெனரேட் பண்றீங்க சார் சேலம்ல? யாரா சொல்ல முடியுமா? சேலம்ல எத்தனை பவர் பிளான்ட் இருக்கு? சரி விட்டுரு, நான் அதை நீ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து எனக்கு சொல்லு. சேலம்ல யூ ஹேவ் மல்டிபிள் பிளான்ட்ஸ். தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கு, ஹைட்ரோ இருக்கு, தெர்மல்ல தெர்மல் 1 தெர்மல் 2 இருக்கு. தெர்மல் 1ல 4 பிளான்ட் இருக்கும், தெர்மல் 2ல ஒரே ஒரு பிளான்ட் இருக்கும். அதோட இண்டிவிஜுவல் மெகாவாட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு சேலத்துல இருந்து வரவங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கண்டிப்பா சொல்றேன். ஓகேவா? 30 மெகாவாட் நான் ஜெனரேட் பண்றேன். நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோ. நான் என்ன பண்றேன்? 30 மெகாவாட் எனக்கு நான் என்ன பண்றேன்? இங்க ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு, இதுல வந்து 50 மெகாவாட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறேன். இங்க 15 மெகாவாட் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். ஆர் யூ அக்ரி? இதுல 50 போயிருச்சு, இதுல 50 போயிருச்சு. நீ இதை அக்செப்ட் பண்ணுவியா? நோ சார். அப்ப மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தியரம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு வாட்? ரியல் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்துல எல்லாம் கொண்டு போய் மேக்ஸிமம் பவர் போட்டோம்னா, இந்த 30 மெகாவாட் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு 30 crore சென்ட் பண்றோம்னா 15 crore is considered as a transmission loss. Transmission and something அங்கிருந்து டிராவல் ஆகி வரும்போது 15 கோடியை யாரோ கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க, மீதி 15 கோடி மட்டும்தான் வருதுன்னா you won't accept. That's therefore maximum power transfer theorem is not applied in all the cases. There are some condition where we will focus only on the power parameter. Power மட்டும் focus பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம். With this இந்த கிராஃப் எல்லாம் நம்ம புக்ல இருக்கு, கொஞ்சம் டர்ன் பண்ணி பாருங்க. திஸ் இஸ் இங்க எஃபிஷியன்சி, திஸ் இஸ் எஃபிஷியன்சி வர்சஸ் லோட் கர்வ். நம்ம மேக்ஸிமம் பவர் அட்டைன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா the efficiency is only 50%. ஓகே, இது வந்து நம்ம நார்மல் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் கேஸ்க்கெல்லாம் இதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம். ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இதுதான் டோட்டல் பவர் பவர் டெலிவர்ட் பை த சோர்ஸ். எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் மேட்டர். இவர் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்றார், இவ்வளோ எவ்வளோ கன்சியூம் பண்றது மேட்டர். ஓகே, I don't want to confuse you much. Take you the question. Make it fast. இது எல்லாமே ஓம்ஸ்ல தான் சார். I no need to teach anything. Take down this quick. We have 15 minutes in our hand. Within a 15 minutes we are going to finish the whole DC content. Next class la irundhu AC da. Konjam quick sir. Question note பண்ணியாச்சா?
Have you noted down the question? Yes, sir. Yes. என்ன கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க? 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm. இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். கரெக்டா சார்? கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸசைஸ் தானே பண்ணோம். Yes, sir. கால்குலேட்டர்ல என்ன ஃபீட் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? பவர் டெசிபேட்டட் கேக்குறாங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் IL இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு? I² into R போட்டு வேலை முடிஞ்சது. கரெக்டா? I think you can do this one. I can show the answer. No, nothing wrong in that. Already நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். இங்க என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? பேர் மட்டும் மாத்திருக்காங்க. என்ன பேர் மாத்திருக்காங்க? VTH ன்னு பேர் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு RTH ன்னு கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம்ல என்ன பண்ணோம்? ETH ஃபர்ஸ்ட் சம்ல இப்படி தான் போட்டோம் நினைக்கிறேன். VTH RTH. இங்க இந்த இது வந்து இதுக்கு அப்புறம் தெவெனின் வோல்டேஜ், தெவெனின் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேர் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்றோம். So find IL, then find power. Calculate பண்ண என்ன சார் வரும்? You will get these answers. Am I correct sir? யாரா calculate பண்ணிட்டீங்களா? 1 ohm க்கு என்ன வரும் சொல்ல முடியுமா? 1 ohm க்கு என்ன பவர் வரும்? 4 watts. 2 ohm க்கு என்ன வரும்? Hello, 2 ohm க்கு என்ன கரண்ட் வரும் சார்? 2 ohm க்கு என்ன வரும்? 1.5 ampere, that is equal to 4.5 watts. Take a screenshot of this one and do it later. Already we have calculated this one. இது யாருக்கா டவுட் இருக்கா? எப்படி வந்துச்சுன்னு? இருக்கிறதே 2 ரெசிஸ்டர் தான், டவுட்டே வரக்கூடாது. ஓகே? Yes, sir. Yes. Next value 3 ohm, then 4 ohm. Screenshot போட்டாச்சா? Yes, sir. Yes. Then 5 ohm and comparison. சொல்லுங்க. இதுல எங்க மேக்ஸிமம் பவர் இருக்கு? 2 ohm, sir. 2 Why? ohm. Why? RTH equal to RTH. இதத்தான் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வைக்கணும். எல்லாரும் இந்த ஸ்டெப்பை எழுதுங்க பார்க்கலாம். டோன்ட் டேக் a screenshot. கொஞ்சம் அந்த ப்ரீவியஸ் கால்குலேஷனுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு எல்லாரும் நோட்ல இது எழுது. ஆனா மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தியரம் வரைக்கும் யூ நீட் டு அட்டாச் யுவர் ஹேண்ட் அவுட். நம்ம லாஸ்டா நோடல் வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? எது வரைக்கும் நான் கிளாஸ் நோட் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம்? கேன் எனிவன் ரிகலெக்ட் அண்ட் டெல்? அப்லோட் பண்ணவங்களுக்கு தான் தெரியும், நான் மறந்துட்டேன். ஓகே, டுடே யூ வில் போஸ்ட் ஒன் திங். அதுல மேக்ஸிமம் பவர் வரைக்கும் நீ போஸ்ட் பண்ணிடுவோம் கிளாஸ் நோட்டை. ஓகேவா? எஸ். இப்போ புரிஞ்சிருச்சா சார்? இதுல யாருக்குமே டவுட் வரக்கூடாது. இதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் பவர் பொறுத்தளவுக்கு தெவெனின் தியரம் டெக்னிக் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஃபாலோட் பை ஓம்ஸ் லா அண்ட் பவர் கால்குலேஷன். எஸ். ஆனா இது எழுதிட்டீங்களா? எஸ் சொல்லுங்க கொஞ்சம் குயிக்கா. கொஞ்சம் இது எல்லாரும் நோட்ல எழுதிருக்கணும்னா, நான் இந்த வீக் நோட் சப்மிட் பண்ணும்போது இந்த ஒரே ஒரு பேஜ் கம்பல்சரியா பார்ப்பேன். இந்த பேஜ்ல இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சி அதை ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேரோ ஹெட், இங்கிருந்து ஒரு ஹேரோ ஹெட் போட்டு RL ஈக்குவல் டு RTH ஈக்குவல் டு 2 ஓம்ன்றது எல்லார் ஹேண்ட் அவுட்லயும் இருக்கணும். எழுதிட்டு இந்த இடத்த Pmax அப்படின்னு போட்டிருக்கணும். To attain maximum power in this load resistor, this is the condition, this is the value we calculated. இது இந்த எல்லா நோட்லயும் இது இருக்கணும். ஓகேவா? எஸ். எழுதியாச்சுன்னா கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லு. Let me give one more minute also. Copy this one. கொஞ்சம் குயிக்கா எழுதிட்டு சொல்லுங்க. Because இந்த ஒரு கான்செப்ட் மைண்ட்ல ஏறிடுச்சுனா தான் it will be easier to you people. Yes. What is the application of Thevenin's theorem? சொன்னா என்னக்க நான் சொல்லுவேன். Thevenin's theorem எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? Where you can apply Thevenin's theorem? The application of Thevenin's theorem is maximum power transfer theorem. Correct? To find maximum power value, we are using Thevenin's theorem. அப்ப அது இதுக்கு application தானே?
Yes, sir. அதை இங்க யூஸ் பண்ணிட்டாலே மேக்ஸிமம் பவர் கண்டுபிடிக்க தெவெனின்ஸ் தியரம் யூஸ் ஆகுது. கரெக்டா? Yes, sir. ஓம்ஸ் லாவோட அப்ளிகேஷன் என்ன சார்? KCL, KVL என்னெல்லாம் எழுதுலையோ எல்லாத்துலயும் அதை யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, டேக் on the second question. Quick. Determine the value of the load resistor RL to draw maximum power from the source. Also find the value of the power. ஒரே ஸ்டெப்ல எழுதணும். What is the value of RL? 25. யோசிக்கவே கூடாது, அவ்வளவுதான். பாதி மார்க் வந்துருச்சு, உன் கைக்கு வந்துருச்சு. பாதி மார்க் உன் கைக்கு வந்துருச்சு, அவ்வளவுதான். RL equal to RTH, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. What is the second half? பவர். அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோமே, யாராவது ரிகலெக்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? ஒரே ஸ்டெப்ல ஃபார்முலா. I square R, sir. No. Maximum power transfer theory. TDS by 4 hours R8. அந்த ஃபார்முலா போடலாம், இல்ல இது மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கால்குலேட் பண்ணலாம். 2 ways to calculate. VTH square divided by 4 RTH போட்டினா கண்ணு வைக்கும் நேரத்துல ஆன்சர் வந்துரும். Everyone please make attempt of that one. PL max equal to VTH square divided by 4 RTH. சொல்லுங்க என்ன வரும்? How much? 25 was the right answer. Okay, அவ்வளவுதான். கண்ணா மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தியரத்துல சிம்பிள் கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா they will give Thevenin circuit only these 2 steps, அவ்வளவுதான். மேக்ஸிமம் பவர் முடிஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் பிக் கொஸ்டினா இருக்குன்னா they will give you the circuit like this. What you need to do? First I need to find the Thevenin circuit. VTH RTH find பண்ணிட்டு then I need to find maximum power delivered in the source. Please take down the question. Quick. Please take down the question. Determine the value of the load resistance RL to draw maximum power from the source. Also find the value of maximum power. கொஞ்சம் குயிக்கா எழுதுங்க பார்க்கலாம். இந்த ப்ரொசீஜர்ல I no need to repeat, I think so. Am I correct? Yes, sir. You can do it by yourself. How to find VTH? How to find VTH? VTH எவ்வளவு வருது சார்? 9, sir. VTH 9 volt is the wrong answer. It is a 6 volt. Who told 9 volt? Please check it yourself. You need to remove the load. You need to remove the load from the load terminal AB. Am I correct? Then you need to find the open circuit voltage. நம்ம அந்த ஜீவா வந்து வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணி இமேஜ் அனுப்பியிருந்தார், யாரா பாத்தீங்களா? 9 volt பேட்டரி, ஒரு 1.5 volt பேட்டரி பாத்தீங்களா? ஜீவா நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு பேட்டரி மல்டிமீட்டர்ல மெஷர் பண்ணி எழுதியிருந்தார், யாரா பாத்தீங்களா? ஜீவா இது மாதிரி நல்ல விஷயத்தெல்லாம் ஷேர் பண்ண மாட்டியா ஜீவா? ஜீவா யாருமே பார்க்கலன்றாங்க நீ மெஷர் பண்ணத. ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துருப்பாங்க சார் உங்க ஸ்டேட்டஸ். ஐயோ அது எதுக்குடா ரெக்கார்டிங்ல சொல்றேன். ஓகே கண்ணா, இது இந்த ஜீவா மெஷர் பண்ண வோல்டேஜ் என்ன வோல்டேஜ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? வெறும் சோர்ஸ் மட்டும் இருக்கும்போது ஜீவா மீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணியிருக்கான், அது என்ன வோல்டேஜ்? It is a open circuit voltage. புரியுதா? ஜீவா மெஷர் பண்ண போதுல 9 volt பேட்டரியில என்ன ரீடிங் வந்தது ஜீவா உனக்கு? 9. somewhat higher இருந்திருக்கும், கரெக்டா? Yes sir. If you connect the load, the voltmeter reading must be less than or equal to 9 volt. Open circuit voltage always seems little high. புரியுதா ஜீவா? 9 volt பேட்டரியில 9.2 volt வந்ததுக்கு அப்புறம் கடைக்கார வந்து 2 volt அதிகமா வச்சு கொடுத்துட்டான், we got profit நினைக்க கூடாது. ஓகே, if you do something I will give something. நீ பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து இப்போ உனக்கு ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சா ஜீவா?
Yes, ஏன் sir. 9 volt பேட்டரியில வோல்டேஜ் அதிகமா இருந்ததுன்னா if you measure the open circuit voltage all the time it may show little greater than the source voltage sometimes new battery இருந்தா if you connect the load ஒரு 1 kilo ohm ரெசிஸ்டர் எடுத்து அக்ராஸா கனெக்ட் பண்ணிட்டு மெஷர் பண்ணினா it is less than or equal to 9 volt. ஓகே ஜீவா, இது மாதிரி நல்ல விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணு, சரியா? வாட் இஸ் RTH? RTH 2 ohm. Can anyone tell me what is the RL value now to receive the maximum power? 2 ohm. 2 ohm. What is the power dissipated in the load resistor? VTH square divided by 4 RTH. எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுங்க, சிங்கிள் ஸ்டெப்ல 4.5 watts. யாருக்கு 9 watts வந்துச்சு? And most of the time you people will substitute little wrong. Instead of this VTH value, you people will substitute what value? Can anyone tell me? 9 volt. Substitute 9 volt. 9 volt. Then you will get the thing to keep in inside the fridge, not to buy the fridge. புரியுதா? என்ன வரும்னு தெரிஞ்சிருச்சா? அப்படி மார்க் அப்படி கால்குலேட் பண்ணா முட்டை தான் வரும், சரியா? Yes. With this we will take one homework sum. என்ன சார் ஆன்சர் காட்டுங்க சார். ஆன்சர் செக் பண்ணுங்க, எவ்வளவு வருது பாருங்க. 6 square divided by 8 எவ்வளவு சார் வரும்? 4.5 watts is the right answer. Okay? ஆனா இது வந்து என்ன சார் இவ்வளவு பெரிய சம் கொடுத்து எங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் சம் கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்க கூடாது. ட்ரை பண்ணு, ஓகேவா? Yes sir. Find the value of RL and the maximum power dissipated in the load resistor. I will give you the answer alone. இந்த ஸ்லைடு மட்டும் எடுத்துக்கோ. இது எப்படி அட்டைன் ஆனன்றதை you need to calculate and come back. கொஸ்டினே அவன் நோட் பண்ணல பாரு, நம்மால தூங்கிட்டு இருக்காம இருக்கு. இடையில ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போயிருங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டில இல்ல. ப்ளீஸ் டேக் த ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் ஒன். ஓகே? எஸ். Now I will show the answer. Try to get this answer. Okay? Yes. Now maximum power transfer theorem Thevenin circuit வச்சு மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா அப்படினா no, you can even use Norton circuit. Norton circuit யூஸ் பண்ணும்போது RL equal to what? RN. Thevenin யூஸ் பண்ணும்போது RL equal to what? RTH. அவ்வளவுதான். வேற என்ன இருக்கும்? During maximum power transfer condition, the voltage across the load resistor is equal to VTH divided by 2 photon. Am I correct? Yes, in the same way, IL during maximum power transfer theorem condition is equal to IN divided by 2. Okay? இதெல்லாம் நீ டிரைவ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, இல்லை டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து படி. அட் த சேம் டைம் அங்கே என்ன போட்டோம்? VTH டிவைடட் பை 4 RL சம்திங் எழுதணுமா? ஒரு ஷார்ட் ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் பவர். In the same way, if you are having Norton circuit, this is the simplified formula. IN square times of RN divided by 4. ஆனா யாராவது ஒருத்தவங்க ரீக்ளைட் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி எழுதின ஃபார்முலாவை சொல்லு பார்க்கலாம். VTH யூஸ் பண்ணி எழுதின ஃபார்முலாவை சொல்லு பார்க்கலாம். VTH square divided by 4RL. 4RTH. கரெக்ட்டா? RTH RL. இது ஓகே. இஸ் இட் கிளியர் சார்? எஸ் சார். இதை எங்கேயாவது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு வச்சுக்கலாமா? நம்ம பிரெயின்ல இதை லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டோர் பண்ணி இதை ரைட் சைடில் ஸ்டோர் பண்ணு, இல்லை இதை லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டோர் பண்ணி இதை ரைட் சைடில் ஸ்டோர் பண்ணு. கொடுத்துருக்க 2 சைடையும் யூஸ் பண்ணு. பிரெயின் 2 சைடுமே ஒர்க் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? எல்லாரும் எந்த ஹேண்ட்ல எழுதுறீங்க? ஐ டோன்ட் நோ யூ பீப்பிள்.
ஓகே, ரைட் ஹேண்ட் சில டைம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும். அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் உடனே எழுத ஆரம்பிச்சிருமா? நோ சார். அப்ப நீ என்ன பண்றன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு ரஃப் ஒர்க் எழுதும் போது ரைட் ஹேண்டுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல எழுதணும். எதுக்குன்னு சொல்லு. ரைட் பிரெயின் செயல்படுத்த. Soon you will cross 18. Soon you will get driving license. Soon you will do dive. Soon you will put மாவு கட்டு in left right hand. அந்த டைம் செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் சார்? உடனே லெஃப்ட் ஹேண்ட் எழுதுமா? நோ சார். இதெல்லாம் காலேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா நடக்கும். நான் உனக்கு முன்கூட்டியே சொல்லிட்டேன். அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்டு உடஞ்சிருச்சுன்னா ஹெல்ப்புக்கு ஆள் கூப்பிட்டுக்கலாம், எக்ஸாம் ரைட் ஹேண்ட்ல எழுதிடலாம். பட் ஸ்கேல் வச்சு டயக்ராம்லாம் வரைய முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டப்படும். அப்ப நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கும்போதே ரைட் ஹேண்டுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தோம். சரி, ரைட் ஹேண்ட் இருக்கும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும். ரெண்டு ஹேண்ட்லயும் ஒரு படத்துல எழுதுவாங்க. அது எந்த படம்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நண்பன். ஓகே, ஒன் மோர் ஃபிலிம். அது சிவாஜி. அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுற படம் தான் நான் கேட்பேன், ஹீரோ எழுதுற படம்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு படத்துல எழுதுவாங்க ரெண்டு ஹேண்ட்ல, 10th எக்ஸாம். இன்விஜிலேட்டர் அப்படியே தலை சுத்தி கீழே. இது மாதிரி படம்லாம் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் உலகத்துல. அது அது பாரு என்ன மூவின்னு கேட்கறேன். அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா சாட்டையில் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். சாட்டைன்னு ஒரு தமிழ் ஃபிலிம். இஃப் யூ பாசிபிள் go and watch that film. Okay, yes, how to study, how to overcome the struggles in the school lives. இப்போ நீ காலேஜ் லைஃபுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தை பார்த்துட்டு வந்துரு. ஓகேவா? எஸ். இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன சார் பண்ணுவோம், டக்குன்னு சொல்லுங்க. we will go for lunch குயிக்கா. யாரா ஒருத்தங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் RL? ஓகே, இது திரும்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க கண்ணா. அவங்க experiment பண்ணி பார்த்து they are finding the value. So if you do experiment for different values, 10 ohm, 20 ohm, then 30 ohm, then 40 ohm, then 50 ohm. So கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் அதை நம்ம டீட்டெயிலாக சால்வ் பண்ணி பார்ப்பதே மெயின்றதுக்காக இதை ரியலைஸ் பண்ணி they are proving this. What they are proving here? Can anyone tell me? IN equal to RL the maximum power. No. IN இல்ல. RL equal to what? RN. Please take the screenshot of this one. Sit and solve this one. I think this single slide is enough for you to solve everything. Substitute 10 ohm here, then 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm, and get these values. Then happily compare with this and write the statement. இது ரெண்டு நான் பாப்பா ஹேண்ட் சப்மிட் பண்ணும்போது இப்போ என்ன எழுதணும் சொல்லுங்க. இங்க என்ன எழுதி இருக்கணும்? RL equal to what? RN. That is equal to what? 220 ohm. இதுக்கு மேல என்ன எழுதி இருக்கணும்? R max இல்ல சாமி. கண்ணா விடிய கதை கேட்டு விடிஞ்செதிச்சோன்னா அது மாதிரி ஆயிப்போச்சேடா. It is not R max, it is P max. Okay va sir? Yes sir. Last slide of the first module, but it starts with AC. Okay, இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. இதுக்கான இசட்னு ஒன்று எங்கேயா ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோமா நம்ம? இல்லைன்னா இந்த இம்பிடன்ஸ்னு ஒன்று ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோமா? Yes sir. Kana, I will tell you one thing. The module 2 kana module 1 oda first part half of the இது உன்னோட ஹையர் ஸ்டடியில படிச்சுட்டு வந்தேன். Am I correct? அப்ப நம்ம இதுக்கப்புறம் படிக்க போற ஏசி ஃபண்டமெண்டலோட half of the portion எங்க இருக்கும்? ஹையர் ஸ்டடீஸ்ல இருக்கும். அடுத்த கிளாஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி +1 +2 புக்ல ஏசி என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கோ படிச்சுட்டு வந்துரு. கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு ரீகேப் பண்ணிட்டு வா. ஓகே கண்ணா, இந்த ஸ்டார் போட்டா என்ன மீனிங்னு தெரியுமா? காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல. ஓகே, நான் உனக்கு ஒரு வேல்யூ சொல்லி இதை கன்க்ளூட் பண்றேன். இஃப் மை வோல்டேஜ் இஸ் 230 வோல்ட், இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னும் போது இதுல ரெண்டு வேல்யூ வரும். 2 + j3 ohm.
அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா, to attain the maximum power in the AC circuit, it should be the complex conjugate of my Thevenin resistance value. What is the complex conjugate of this one? Can anyone tell me? 2 minus J3 ohm. நிறைய பேர்த்துக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன்னா, சார் நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது 2 + 3i தான் சார் படித்தோம். கரெக்டா சார்? நாங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இப்படி தானே சார் எழுதணும். நீங்கள் என்ன சார் ஐயை தூக்கிட்டீங்க, அப்புறம் ஜேன்னு ஒன்று போடுறீங்க. ஏன் ஐயை தூக்கியிருப்பாங்க? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு No, already we dedicated the term to current. திரும்ப நான் எழுதுனா நீ கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவா. அதனால தான் ஐ ஜேவா மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் this is even though it is looks like a complex number, நம்ம இது ஒரு phasor domain அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று படிக்க போறோம். என்னன்னு படிக்க போறோம்? phasor அப்படின்னு படிக்க போறோம். படிக்கும்போது phasor-க்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வெயிட் ஈக்குவலா இருந்தாலும் பேர் ரெண்டும் வேற. கரெக்டா சார்? குப்பன் சுப்பன் ரெண்டும் பேர் வேற. அதனாலதான் அதோட பிசிக்கல் இதுவும் டைமென்ஷனும் மாறி உட்காருது. பட் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஓகே தானே சார்? அப்ப மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தியரம் ஏசி சர்க்யூட்டுக்கு ஆல்சோ பாசிபிள். ஆல் த தியரம்ஸ் வாட் we have studied so far, most of the theorem is also applicable for AC circuit. பட் இந்த மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தியரம் ஏசி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. The value of load resistor must be the complex conjugate of our Thevenin impedance. இதோட we will wind up the session. Thank you very much for your patient listening. All the best for your physics test. கொஞ்சம் போய் நல்லா பண்ணு. I am little happy with your CA2 performance, but it must be graph like this. Okay வா சார்? இப்போ நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னா எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் இது இங்க வந்துடும். அதனாலதான் ஹாப்பினஸ் லிமிட்டடா வச்சுக்கணும். ஸோ ஐ எம் லிட்டில் ஹாப்பி. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். We'll wind up from this session. If anyone has any doubt, you can ask. Try to finish all your pending works. Observation, record எல்லாம் முடிக்க ஆரம்பி. கிளாஸ் நோட் சப்மிட் பண்ணணும். கிளாஸ் நோட்